إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام سيد الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر العليم ساداتنا علي وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله
Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءة هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا ونسألك اللهم أن تجعلها منا هدية توسلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرمه ثم صوابا بسصواب ذلك إلى أرواح أبيه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل صحابة والقرابة والتابعين 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 وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم صوابا مثل صواب ذلك إلى أرواح أحبة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء المفسرين ثم صوابا مثل صواب ذلك إلى أرواح مشايخنا ووالدنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواننا وقرابتنا وجيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح المرحوم الحاج وليد سهير رب الدنيا. آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل هذه وليد سهير من أهل الجنة. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد يا الله. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعله يا من أهل الجنة. آمين آمين يا الله رب العالمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوزوا عن سيئاتهم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأميين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم بما وعدكم. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah selama hadir dan doa arwah yang pada hari diberikan untuk almarhum Bapak Haji Politik Sugiarto bin Guntur. Mudah-mudahan beliau diterima di dunia, diberikan kepada Bapak, diberikan Bapak, mudah-mudahan beliau berdoa diberikan pahala kepada seluruh dan nama keluarga baru. Sudah kami bagi lagi, mohon maaf apabila dalam keadaannya kurang berkenan dari Bapak Ibu saya. Untuk selanjutnya, marilah kita mendengarkan penjelasan tentang hadis dalam bagian yang diberikan oleh Ustaz Abdul waktu dan kami.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhan 'arifin. Allahumma yassir umurana wa umur walidayna. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Kita sambung memasukkan kotak ke dalam plastik sudah. Berarti kita fokus untuk melanjutkan pengajian. Panjang dulu. Pak Ustadz, kenapa setiap acara takbir, acara hajatan di rumah orang, pasti yang didoakan yang bersangkutan? Macam hari ini almarhum Haji Ponipi, Allah ya. Kenapa didoakan beliau yang supaya masuk surga? Saya juga mau didoakan masuk surga, Ustaz. Soalnya karena kalau kita bertanya seperti itu, kita belum tahu lagi konsep doa. Ada acara akikahan yang didoakan anaknya wajar, anak belum yang didoakan yang hadir. Berarti belum tahu konsep doa. Konsep doa itu apa? Kalau kita mendoakan si A masuk surga, kaidahnya kata malaikat, walaka mislu, kau pun sama kayak yang doakan juga. Nah itu. Berarti kalau kita doakan orang, ya Allah supaya semoga si A masuk surga, kata malaikat apa? Kamu juga. Itu bahasa terjemahan Banjar malaikat. Tapi malaikat orang Banjar. Walaka mislu, ya Allah semoga anak ini sehat. Begitu juga anakmu. Nah, seperti itu. Jadi jangan takut kita mendoakan orang. Ini ada hamba mendoakan orang. Nanti belum beres lagi. Balik. Jadi konsep doa itu kembali ke kita yang mendoakan. Tapi kalau kita mendoakan orang yang jelek, itu bapak yang satu gayanya ditaruh, ibu yang satu pakai emas dingin apa sebab moga ini. Oh yang jelek yang ada bagus didoakan. Kata malaikat, walah habis tuh. Kau pun juga sama doanya kayak itu juga dapat doa yang jelek. Semoga kita terhindar dari doa yang jelek ini. Menyambung pelajaran sebelumnya, ada poin yang sangat penting yang kita pelajari dari hadis yang sebelumnya, yaitu yang menyebabkan orang itu sulit untuk menerima hidayah, sulit untuk menerima kebenaran. Kata Nabi, bukannya kada kawa. Yang masih ingat apa penyebabnya? Kata Nabi, kibru, kesombongan. Sulitnya kita ampun menerima kebenaran bukan gara-gara kada kawa, sombong hatinya. Cuma sombong di sini sekali lagi bukan sombong versi kita. Sombong versi kita kemarin apa? Masih ingat? Oh bapakku peci Singapura A1, sombong berarti. Bapakku punya rumah 3, sombong. Bapakku ke masjid pakai mobil, sombong. Tidak ada hubungannya orang pakai mobil, pakai jam tangan 10 juta dengan sombong. Karena ada hubungannya. Jadi dia baju yang paling baik pakai, jam tangan paling orang pakai, tidak sombong. Umroh 20 kali, tidak sombong. Sombong itu kata Nabi, batrul haq wa ghamtun nas. Batrul haq itu menolak kebenaran
ibu-ibu pakai gelang emas. Sekali ada juga orang pakai gelang emas. Nang ibu ini sekilo pakai gelang, nang kawannya 2 kilo pada kepala. Kan terima. Paling palsu emasnya. Berarti apa? Sudah meremehkan. Umroh kada sombong. Tapi kalau sudah terbesit, bapak itu baru umroh 5 kali, 17 kali, mencium hajar aswad 10 kali, sampai tercium kepala orang Afrika dan aswad 2 kali. Berarti meremehkan. Di sini letak sombong. Bukan versi sombong kita. Kita ini kan macam-macam versi sombong itu yang bukan sombong padahal. Ada orang tahu rumahnya pengajian masjid aja Ratna Swada itu di mana? Oh, di Giba. Assalamualaikum. Halus. Menunjuknya pakai jempol. Kalau di tempat kita orang yang seperti ini sopan atau ada? Sopan. Menunjuknya pakai jempol terus pelan. Adat kita sopan. Tapi orang yang suka ya sombong. Sombong berarti meskipun secara adat halus. Kenapa sombongnya dia? Karena sembahyang tadi batul hak, menolak kebenaran. Nah, jadi Islam itu datang memberikan istilah-istilah yang baru, yang itu sebetulnya yang betul. Contoh, sebelum Islam ini datang, ada anggapan kalau orang itu suci disayang Allah, kalau orang itu miskin dilaknat Allah. Itu sebelum Islam. Islam datang, mau yang suci, mau yang miskin, sama-sama disayang Allah. Tapi yang kaya pun belum tentu itu nikmat, bisa jadi laknat. Namanya istidraj. Sebelum Islam datang, muncul pemahaman nanggaring itu dilaknat Allah. Oh, itu bapak dong di belakang sini penggaringan orang atau berarti dilaknat Allah. Tapi ada bapak di sana, Tuhan itu masih sehat aja, Allah sayang dengan dia. Dari mana standar disayang itu sehat dengan sakit kada? Bisa jadi kenapa sakit, kenapa susah jalan, kenapa susah duduk. Bisa jadi Allah pengen menaikkan derajat orang tersebut. Bisa jadi pengen mengampuni dosa orang tersebut. Nah, itu datang Islam supaya pemahaman kita sesuai dengan Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi darin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Imam An-Nawawi bisanadihi dengan sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Khamis, hadis yang kelima dari bab yang kita pelajari. Atau di sini hadis yang ke-164. An Abi Abdillah, hadis yang kelima ini diriwayatkan dari Abu Abdillah. Nama panggilannya Abu Abdillah, bapaknya Abdullah. Sampai Indonesia abahnya Bulan. Abdullah lagi Bulan. Siapa nama beliau? Nu'man bin Bashir, sahabat yang bernama Nu'man. Pak Ustaz pernah jumpa orang Arab waktu di Yaman itu namanya Nu'man? Pernah. Siapa beliau? Kalau yang saya jumpa di Arab Badui itu tukang masak kami yang suka memasak. Itu di asrama, itu di asrama di tengah Arab pada pasir itu tukang masaknya namanya Ami Nu'man. Am itu Ali, Am itu alinya Ali itu parfum. Nah, jadi promosi nih masuk itu karena dikira endorse. Am itu paman, Nu'man itu Nu'man. Jadi Ami Nu'man itu paman Nu'man. Kalau Ami Ali, paman Ali. Betul. Ami Nu'man. Beliau suka dengan orang Indonesia karena orang Indonesia ini rajin untuk berkhidmat. Nah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini nama beliau adalah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Allah meridhoi sahabat itu. Qala Nu'man berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? La tusawwunna sufufakum. Sawuna, asal katanya sawa yusawi, luruskan. Kata sawa yusawi, luruskan. Terkemasukan huruf Arab lam dengan nun, artinya huruf taukid, huruf penguat. Contohnya apa? La in syakartum la azidannakum. Nah, itu penguat. Padahal tanpa huruf penguat pun ini kita sudah yakin. Tapi apa? Supaya tambah yakin lagi. Terjemahnya bagaimana? Nabi Muhammad bersabda, la tusawwuna, kalian mesti harus meluruskan sufuf. Kalau satu itu sof, kalau dua sofan, kalau banyak sof, sufuf itu bahasa Arab. Sampai ke Indonesia, kalau sofnya satu, sof aja. Tapi kalau sofnya banyak, sof. Sof aja. Bahasa Arab tidak panjang, sof. Kemudian ada imam, luruskan sof, luruskan sof. Ada yang makmumnya, mohon maaf imam, bukan sof panjang, tapi bahasa Arabnya pendek, sof aja. Kata imam itu, tahu ya, aku ada pakai bahasa Arab, aku juga pakai bahasa Indonesia. Kalau semua aku, ini kadang sebaik sendiri, sampai imam saja dikatakan. Luruskan soft, matikan handphone. Luruskan soft, matikan handphone. Kata Nabi, kalian harus meluruskan soft kalian. Kenapa? Kenapa sebab harus meluruskan soft kita ketika sholat? Aw yukhallifanna Allah baina wujuhikum. Takutnya nanti kalau kita berselisih di sholat itu, Allah akan menjadikan kita berselisih di masyarakat. Inilah hikmahnya kenapa kalau sembahyang itu kita disuruh untuk meluruskan shaf, lurus. Apa patokannya dalam fikih Syafi'i? Bukan ujung jempol tapi tumit. Nah, tumit patokannya. Jadi nang ujung jempolnya berbaju kan jadi masalah. Yang penting tumitnya sama. Bagaimana cara menyangkut? Lihat nih guys. Nah nih, kita sepakat aja mulai ini supaya nyaman, supaya tidak ada di antara kita. Nah, tumitnya dianak di mana? Biar anak yang warna putih hilingan atau menghilang. Nih, terserah pilih aja, biar pastikan aja mau putih berantakan. Supaya apa? Supaya ikut sunnah Nabi. Jadi kalau putih, kalau Ustaz jalan yang putih, kalau pindah masuk itu tendang kepala orang di belakang, Ustaz bisa nggak maju di sini. Tapi yang penting apa? Lurus. Apa hikmahnya sofi harus lurus? Supaya nanti Allah tidak memberikan kita perselisihan di masyarakat. Apa perselisihan itu? Dijelaskan yuki abainakumul adawah. Bisa jadi orang yang softnya di masjid itu kan lurus, nanti menyebabkan apa? Permusuhan pertama. Yang kedua apa? Baghdha, kebencian. Kemudian yang ketiga apa? Ikhtilaful qulub, hati ini berselisih terus. Aku ini udah tahu orang sih jauh-jauh gitu. Akhirnya apa? Memajunya, memundur ke belakang sedikit. Karena lurus soft. Jadi kata Nabi, kita di soft harus lurus, tidak boleh belok-belok. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, tadi riwayat yang kita baca tadi riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin Muslim, riwayat Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi pernah yusawwi sufufana, meluruskan sholat kami, hatta ka'an
itu pasti sebelum memanah tuh disusun anak panah tuh supaya apa? Nyaman mengambil. Nah, nyaman mengambilnya. Amun ini tak hambur, besar kayak itu nabi ngambil. Tidak ada tujuh kamu. Maka Nabi merapikan suku itu seperti anak panah berbaris. Nah, rata. Kalau rata ini kan nyaman dilihat. Inilah yang menyebabkan orang Amerika, salah satu orang Amerika langsung masuk Islam. Ceritanya saya langsung Ustaz Hidayah. Ada orang kuliah di kedokteran Amerika Indonesia Islam. Tempatnya apa? Non-Muslim. Ujar kawannya yang Islam tadi, orang Indonesia, di Ka'bah itu orang berputar, berhamburan, ada rapi. Ujar habis adzan, mau adzan, komat. Kata orang Indonesia tadi, bro, wahai temanku, kira-kira berapa menit komandan itu perlu berapa menit untuk merapikan barisan yang ada di Ka'bah itu? Orang Indonesia sekalian. Ujar kawannya tadi, non-Muslim tadi, lawas itu sebanyak itu orang ribuan, pasti perlu banyak waktu. 6 tentara aja merapikan pasukannya pasti ada waktunya banyak, merapikan kanak-kanak SMP, SMA, baris berbaris. Ternyata apa? Dilihat seorang. Setelah dilihat, komat Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Begitu imam bilang apa? Istawu wa'tadilu sawfahum fa inna tasbihata syukur min tamamis sholat. Langsung rapi sekian. Satu komando aja. Terkejut sekali yang orang Muslim tadi. Langsung beliau mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Luar biasa. Begitu banyak orang berhambur, satu komando aja langsung rapi barisan. Dahsyatnya Islam. Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Hatta idza ra'ana qad aqalna anhu, dirapikan seperti anak panah kata Nabi. Hatta idza ra'a, sampai Nabi tadi melihat kami, qad aqalna anhu, sudah lurus sok kami. Summa kharaja yauman, kemudian Nabi pernah keluar suatu hari. Faqama hatta, kemudian Nabi berdiri. Hatta kada ayyukabbir, waktu Nabi itu ingin sholat sudah hendak bertakbir. Hendak bertakbir sudah Nabi ini Allahu Akbar. Kan jadi kenapa? Faro'a rajulan badiyan, Nabi melihat orang Badui. Orang Badui, ini dasarnya orang Badui zaman dahulu itu ketujuh belah masalah saya. Jadi punya ada di sini mina berkelakuan sama tirung Badui berarti itu. Orang zaman Badui zaman Nabi pun berkelakuan dua ulah masalah. Kenapa? Sampai Nabi kena jadi takbir. Ada orang Badui sodroh, dadanya maju. Berarti punya orang biasa memandang bagus di sini, tumitnya di garis putih ini mana di sini? Dadanya maju ini daripada sok yang lain. Berarti kalau soknya kita ini rata, jadi tak muka sedikit. Tapi dasar orang Badui itu ini semua jual tamu orang Arab Badui itu dasar bujur pepandir itu ada kayak orang Solo itu ada kayak punya orang Solo itu kan model kayak ada orang Arab pepandir khusus masalah saking halus itu kadang-kadang kedengaran ini monggo kita tapi punya orang Badui itu Pak ada istilah pelan-pelan berkuriak itu punya pepandir. Ya ahmad, kuriak langsung. Tapi dasarnya orang Badui itu yang saya jumpai di Yaman itu, amunnya berkelahi itu kayak orang, amunnya berpandir biasa kayak orang berkelahi. Tapi kalau masalah terwal di jalan, tuntun saat itu juga ya. Misalnya tergepak mobil, buang tuh di jalan, keluar dari mobil tuh, oh bersambat-sambatan, kayaknya biar apa 3 menit 5 menit habis itu bersalaman shollu ala nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad biar apa mobil sampai enggak apa-apa. Punya di sini
Ada usah yang tegepak mobil, nang masalah warisan aja. Kada mendukung, kada bersalah lagi, kada berbual lagi. Maksudnya apa? Kada ada pemadiran lagi, setahun 2 tahun berbual aja. Semoga kita semua tetap terjaga umurnya sampai kita meninggal. Amin. Amin. Lanjut kita lanjutkan hadis. Nabi kenapa karena jadi takbir melihat orang Badui sofnya tidak rata, dadanya lebih maju. Faqala, Nabi berkata, "Ibadallah, wahai hamba Allah, la tusawwuna sufufakum." Wahai jamaah, hendaklah kalian merapikan saf-saf kalian. La yukhalifanallahu baina wujuhikum. Takutnya nanti kalau sepian kada rapi, Allah menjadikan hati kita itu berselisih. Nah, ini bahaya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya apa? Boleh imam itu berpandir habis qomat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Syawa'at julus, rapikan sofnya, yang rapatkan sof, yang depannya kosong segera diisi. Imam, kada boleh berpandir punya sudah qomat itu, kada boleh berpandir. Berarti belum ngaji. Kata siapa jadi imam? Kata siapa kan boleh berpandir habis qomat? Boleh, asal perlu. Mun yang ada percaya, ini hadisnya. Kau baca ya. Nah, sudah mau ngaji ini tahu sudah tidak. Berarti boleh. Boleh. Sawar itu semua rapatkan sofnya, rapatkan sofnya. Kemudian bingung. Maksudnya yang dirapatkan itu apa, Ustaz? Apa rapat yang sampai rapat batis atau bagaimana? Oh, ini mulai fokus udah bahas masalah rapat. Masalah rapat itu, Pak, nempel itu sebetulnya hadis takrir. Apa hadis takrir itu? Sama seperti doa iftitah. Nabi tidak pernah melakukan, tapi yang melakukan siapa? Sahabat. Inna ahaduna yulzik. Salah seorang dari kami sahabat merapatkan kakinya. Kemudian Nabi melihat rapat itu dibiarkan oleh Nabi. Maksudnya apa? Nabi setuju. Langsung aja intinya, Pak Ustaz, bagaimana memilih? Di kita silakan kalau mau rapat itu ada 2. Kalau kita merapatkan batis sama batis di sop itu ada 2. Yang pertama ada orang yang ketujuh, yang kedua ada orang yang gelianan. Jadi kita paham ya. Mau nyapina ada perpian kita merapatkan ke sebelah, nang sebelah ini misalnya berdiam aja, ya sudah. Tapi mau yang kita merapatkan nang sebelah ini pindah kali, nah itu tanda sudah isyarat sudah. Jangan lagi berparah, jangan lagi dipepet-pepet tangan. Sekalinya pokoknya sunnah harus menempel, ditempelnya pinggir pulang, tempelnya pulang, pinggir pulang, ditempelnya pulang, pinggirnya pulang. Sekalinya orang yang ditempelnya tadi mantan preman hanya obat. Oh, tempelnya pulang, jijaknya sekalinya batis. Jadi apa? Bebas saja. Yang nempel pilih aja. Mau batis yang nempel boleh, mau yang sikut nempel boleh. Jadi semua boleh aja. Nah, ada nempel Pak Ustaz? Boleh, asal jaraknya jangan terlalu panjang. Karena takutnya kalau terlalu panjang, yang mengisi bukan manusia lagi. Siapa Pak? Setan. Nah, tuh. Jadi silakan. Oh, ulun menempel cukup yang menempel ini aja Pak Ustaz, sikut ya boleh. Tapi jangan juga dipaksakan harus nempel pulau tersebut. Jangan. Kita lihat kondisi masyarakat. Ulun ini kadang ulun tempel akan Pak Ustaz, karena ulun ini lama, murid ulun ganal. Kalau misalnya dulu tasawuf akhir, kayaknya Ali, ulun pas dulu tasawuf akhir,
lihat kondisi masyarakat kita ini kadang melakukan sunnah ya juga di masyarakat ada cocok bayarnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini berarti sekali lagi hadis ini yang menyatakan boleh imam itu setelah qomat itu boleh berbicara untuk merapikan, memberikan instruksi lurus shaf supaya shaf itu lurus. Yang dipadirakan apa Ustaz? Bebas, apapun yang penting-penting. Misalnya luruskan shaf, matikan handphone. Luruskan shaf, matikan handphone. Di masjid di Sumatera itu ada seperti itu. Luruskan shaf, matikan handphone. Sama handphone-handphonenya disuruh matikan. Kenapa? Karena kalau ada dimatikan handphone pas rakaat sembahyang, Allahu Akbar, pas rakaat kedua, maka lagunya bukan ada fokus tadi kurang. Nah jadi itu hikmahnya. Boleh imam memberikan instruksi untuk shaf yang lurus dan untuk mematikan handphone. Nah kiranya yang bisa ulun sampaikan. Alhamdulillah hari ini kita membaca satu hadis, dua riwayat, yaitu tentang hikmah kita ini kalau sembahyang itu, sholat itu, shafnya harus lurus. Nah lurus. Ini sudah ada guys. Jangan ada yang mundur kalau enak kepala awal terjejak di belakang. Jangan jauh maju karena memaju itu shaf tidak lurus. Apa hikmahnya? Supaya kita di masyarakat ini merapat seberataan. Nah itu ada sedikit-sedikit terbual, sedikit-sedikit besarikan. Ini parah nih. Beda pilihan saring, beda pilihan presiden, kan pemadilan lagi. Jangan. Kita satukan semua di sholat, satukan bersama-sama. Kalau perlu satukan barisan kita dalam beribadah di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipahami gitu? Insyaallah kiranya ini bisa kita sampaikan. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala serta manfaat bagi kita semua di akhirat dan juga di dunia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita serta dosa-dosa anak cucu kita. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan dari semua ilmu yang telah kita pelajari. Subhanallah.